Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, especially to the respected teachers and my dear student, and welcome to the electronic education of Afghanistan. First of all, hope you all are doing well and having a great time. My dear students, the topic is today about always tell the truth. Let's start the topic. One night, four college kids stayed out late, partying and having a good time. They paid no mind to the test they had scheduled for the next day and didn't study. In the morning, they hatched a plan and get out of the taking their test. They covered themselves with grease and dirt and went to the dean's office. Once there, they said they had been to a wedding the previous night, and on the way back, they got a flat tire and had to push the car back to the campus. The deans listened to their tale of woe and thought he offered them a retest. 3 days later, they thanked him and accepted this offer that time. When the test day arrived, they went to the den. The den put them all in separate rooms for the test. They were fine with this sin. They had all studied hard. Then they saw the test. It had two questions. Number one, your name. It get point one. I mean one score. And number two is which tire birds mean which tire was plotted. It got 99 points. ګرانو زده کوونکو الله دې وکړي چې ښه وخت ولرئ. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ټاپک دی always tell the truth. وایي چې همیشه باید موږ او تاسو څه ووایو؟ رښتیا باید ووایو، دروغ باید ونه وایو. نو زموږ سټوري دی وایي چې one night four college kids stayed out late. وایي چې یوه شپه یو څلور د پوهنتون ملګري وو، دوی ناوخته د شپې پورې بیرون پاتې شو. partying and having a good time. نو دوی څنګه کو په پارټۍ سره مشغول او یو ښه وخت یې درلوده. they paid no mind to the test. مګر دوی هغه خپل ټیسټ ته یا ارزیابي یا امتحان ته هیڅ فکر نه و. مایند فکر، paid یعنی هیڅ توجه او فکر نه و شوی خپل هغه امتحان ته. they had scheduled for the next day. چې هغو د راتلونکي ورځ لپاره څه تقسیم کار لري دا د هیڅ فکر نه and didn't study. او نو سره چې فکر نو مطالعه هم نه وکړي. in the morning په سهار کې they hatched a plan. دوی د ځان سره څوک یو پلان ونیو، یو تصمیم د ځان سره ونیو. a plan to get out of taking their test. چې څنګه به د خپل د دې ټیسټ نه ځان وباسي، یعنی د دې ټیسټ نه ځان بچ کړي. they covered themselves. دوی خپل ځانونه څنګه کړه؟ پټ کړل. د څه سره؟ with grease and dirt. په هغه غوړو واسلینو یا موبلاینو سره ګریسو سره and dirt او د خیرو سره خاورو سره. and went to the dean's office. او هغه د خپل د پوهنتون د رئیس دفتر ته یا اتاق ته ورغله. once there نو کیسه یې ورته وکړه چې یو ځل مونږ څنګه کو. دوی ورته وایي چې یو ځل مونږه یو چرته تللي وو. they said دوی ورته وویلې they had been to a wedding a previous night. چې مونږه تېره شپه یو واده ته تللي وو. and on the way back او بیرته په لاره باندې چې مونږ پوهنتون ته راتللو they got a flat tire. موږ ته ټایر پنچر شو and had to push the car back to the campus. نو موږ څه وکړه؟ د هغې ځای نه د کمپس پورې موږ موټر په دیکه باندې راوسته. کمپس ګرانو زده کوونکو د پوهنتون ساحې ته وایي. د ډین هغه د پوهنتون رئیس چې listen to their tale of woe. نو هغه د پوهنتون رئیس چې که نه او په ډیر طبع او هغه سره د دوی دغه کیسې یا داستان ته غوږ ایښودلی و. ګرانو زده کوونکو ټیل یو سټوري یا داستان یا کیسې ته وایي. او وو چې دی ګرانو زده کوونکو وو چې دی دا وایي چې ګرانو زده کوونکو په ډیر غم سره یا په ډیر ویرې سره یا په ډیر هغه فکر سره دې ته غوږ ایښودلی و. هی offered them. نو هغه دوی ته څه وکړه؟ دوی ته وړاندیز وکړه یا دوی ته بخشش که یو بل ریټیسټ یو بل وروسته ټیسټ ورته ورکړ چې دوی به ټیسټ ورکړي. 3 days later 3 ورځې وروسته دوی ته یو بل افر ورکړ. they thanked him. نو دوی د هغه نه مننه وکړه and accept this offer. او دغه وړاندیز یې قبول کړ that time په هغه وخت کې. when the test day arrived. کله چې دوی د دغه ټیسټ یا د دغه ارزیابي ورځ را ورسېدله
they went to the dean. هغوی د دې دین هغه ته څنګه لاړ دفتر ته لاړ د رئیس دفتر ته لاړ the dean put them all in separate rooms او دغه رئیس څه وکړو د ټولي په جدا جدا اتاقونو کې کېنول for the test د امتحان دپاره there were fine with this sin او تر دې وخته پورې دوی څنګه وو بیخي سم وو خوشحاله وو they had all studied hard ولې چې دوی ښه سخته مطالعه کړې وه د دې امتحان دپاره خو خبر نه و چې څه کېږي ګرانو زده کوونکو when they saw the test کله چې دوی ټیسټ وکتل it had 2 questions په دې ټیسټ کې صرف 2 پوښتنې وې نمبر 1 your name چې ستا نوم څه دی it got 1 point چې دغه پوښتنې یو ځواب یو نمره یو سکور اخیستو and number 2 which tire boards معنا کوم ټایر چاودېدلی یا چولی یا پنچر شوی چې دی 9 نوي نمرې اخیستې نو ګرانو زده کوونکو هیله مې همدا ده چې تاسو به د دغه هدف نه اخیستل شوي پوه شوي چې موږ وایو که نه چې کوږ بار تر منظره نه رسېږي نو د هغو هدف لنډ وي دا ګرانو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې ټاپک الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي د ټاپک په سر کې مې هم درته ویل چې مناسب ځای کې نو خو غوره خبر دا دی ګرانو زده کوونکو چې ستاسو درس باید مس نکو او همداسې تاسو هم باید فعال اوسئ زموږ سره په کورنیو دندو کې ترڅو ستاسو فعالیتونه موږ ته نوره لا هم مثبت انرژي راکړي او بیا هم په آخره کې مننه د هغو زده کوونکو نه کوم چې موږ سره ښایسته کورنۍ وظیفې اجرا کوي او فعاله برخه اخلي او د هغو نه مو هیله او امید او تقاضا دا دی چې څوک موږ سره برخه نه اخلي موږ سره باید برخه والي او فعاله ونډه واخلي او هڅه وکړي ترڅو زموږ دغه درسي بهیر نور هم جالب اوسیږي نور مو وخت نه نیسم په الله مو سپارم خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ الله مو مل شه خدای پامان